So, hi all. So, in today's presentation session, we shall try to cover the below topics of Module 5. So, the topics we are going to cover are very much important from your career point of view because it mainly deals with a concept called as event handling. First of all, I'm going to explain what do you mean by an event. So, we already had a meeting with respect to this particular topics. So in the meeting, I explained briefly the topics we are going to see in module 5. So explain what do you mean by an event? What is an event? Change in the state of an object is called as an event. So that means whenever there is an object, if the object state changes, then it leads to an event. I will give an example. So if there is an application you are going to fill online, you are filling the application online. Once you complete filling the application, there will be a button called as submit button. So that submit button will be in off state. So once you click on submit, the contents of the application gets submitted to the database. So that means you are changing the state of that particular submit button. So you're changing the state of an object. Whenever you change the state of an object, it will lead to an event. It will generate an event. So similarly, for example, you are using Microsoft Word application. So when you're using Microsoft Word application, you are using the scroll bar in order to scroll the contents. So as you are scrolling the scroll bar, the contents get scrolled. An event gets generated. Early, the contents were stagnant. So now the contents are getting scrolled. So the state is getting changed. This change in state of an object is called as an event. I can give one more example. For example, I am typing something on the keyboard. Whenever I press a key on the keyboard, I press the key, again I release the key. So that particular key which you have pressed, that key gets typed on your monitor. That generates an event. There are 3 events that gets generated in this particular situation. That is key pressed, key released, and the key which got typed on your monitor. So this all can be given as examples for an event. So what actually is an event? The change in state of an object is called as an event. It can be a button, it can be a scroll bar, it can be any key you are typing on your keyboard. All these activities will generate an event. So we are going to see once an event has been generated, how that particular event can be handled. So in order to handle that particular event in Java, there are 2 types of event handling mechanism. We are going to see the details of those 2 event handling mechanism. Then we are going to see a concept called as delegation event model. I already explained all these topics in brief in my meeting session, so that when I explain them in detail in this particular presentation session, you will get a clearer picture. So if you are watching this presentation session, go back. I have sent you the recorded session of the meeting. Watch that particular recorded session. Again, you can come back here so that you will get a clearer understanding of this particular presentation session. So the third topic we are going to see is event class. What do you mean by an event class? I already gave different examples for event. So those different examples of event can be categorized into different event classes. ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು categorize ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So which are the different types of event classes I can categorize my events into? ಆ event classes ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. Next, we shall see the source or the origin of this particular event. Some of the examples with respect to this particular event. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ.
Next, we will see an important topic called as event listener interface. You will get to know what do you mean by an event listener. So when I go through the topics, you will get a better understanding. And the last two topics for the session are adapter class and inner class. So now we shall start with the presentation session. The first topic for the session is two event handling mechanisms. So in Java, there were two event handling mechanisms and they were mainly named as Java 1.0 and Java 1.1. So as to say, I can say in Java version 1.0, the event handling mechanism which was used was different than compared to the event handling mechanism which was used in Java 1.1. So two different event handling mechanisms were used in Java 1.0 and Java 1.1. First, I will explain what was the event handling mechanism which was used in Java 1.0. In Java 1.0, whenever an event got generated, I gave many examples for an event. Whenever an event got generated, that particular event won't be handled by event source. What do you mean by an event source? Source is the entity which generates an event. Event source is the entity which generates an event. Once an event has been generated, your event source won't handle the event. It will only generate the event. That means when I click on submit button, it is the source which is generating the event. But what should happen after you click on the submit button? That won't be performed by the event source. The handling of the event, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. So once an event has been generated, it should be handled by an entity called as event listener. In Java 1.0 ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, whenever the event source generated an event, you are going to search for the event listener in an hierarchy. ನನಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರು ಈಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. So this particular approach of finding the event listener to handle an event is not suitable. So we moved on to another version or another approach which was performed or followed in Java 1.1. In this particular version of Java, what will happen andre, the event listeners will voluntarily come and get registered with the event source. Event listeners, ನಾನು ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಪಬಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ, ವೆನ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಿಸ್ನರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this particular approach is a better approach because the time consumption and the resource consumption is reduced to a greater extent. What actually happens here? When an event is generated, the event source will search for the event listener which has registered that it will handle that type of event. ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರು ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ನಿಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಇವೆಂಟ್ ನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರು ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. So this is the approach which is followed in Java 1.1. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. Event listeners get registered about the type of event they can handle with the event source. So once an event is generated, it will be delegated to the proper registered event listener. So ಯಾವ event listener ಈ type of event ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇವೆಂಟ್ ನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೆಲಿಗೇಟಿಂಗ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ದ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. So these are some of the concepts you need to remember with respect to delegation event model. What do you mean by an event? I already explained. The change in state of an object is called as an event. When all an event gets generated, whenever you click on a button, whenever you scroll a scroll bar, whenever you open or close a window, idella direct events anta karibodu, because once you perform that event you can directly see the action. So these are called as direct event. Indirect event ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಟೈಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದ್ ಇವೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್? ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಎಂಟಿಟಿ ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಇದು ನಿಮ್ದು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲಾಜಿಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ನ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ that should register. So actually once event gets generated, that will be delegated to the corresponding listener. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಯಾವ ಲಿಸ್ನರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳು ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ನಿಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಡ್ ಟೈಪ್ ಲಿಸ್ನರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಆಡ್ ಟೈಪ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮು. ಸೊ ಆಡ್ ಟೈಪ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ.
ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ 2 to 3 ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ 2 to 3 ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಇವೆಂಟ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಟು ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಆಡ್ ಟೈಪ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ, ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ನರ, ಕೀ ಲಿಸ್ನರ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಡ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೇ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ದ ಲಿಸ್ನರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಲಿಸ್ನರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಇವೆಂಟ್ ನ ಯೂನಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಯೂನಿಕಾಸ್ಟ್? ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ನಂದು ಇವೆಂಟ್ ನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಯುವರ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಆಡ್ ಟೈಪ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಥ್ರೋಸ್ java.util.too many listeners exception. That means you cannot add more than one listener for a type of event. You can add only one listener for one type of event. More than one listener na add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್? ಟೂ ಮೆನಿ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ when you are delegating the event to a listener, it will get delegated to only one listener. ಒಂದೇ listener ಗೆ ಆ particular event delegate ಆಗುತ್ತೆ. Suppose if you want to deregister or remove a listener, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಡಿರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ರಿಮೂವ್ ಟೈಪ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಇದು ಆಡ್ ಟೈಪ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಮೆಥಡ್. ರಿಮೂವ್ ಟೈಪ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ, ಕೀ ಲಿಸ್ನರ, ಯಾವ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು event source. And the last entity of delegation event model is event listener, which is very much important because ಅದೇ main entity ತಾನೆ. That is the entity which is handling the event. ಆ event listener ಏನಿದೆ ಅದು ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೋರ್ಸ್. ನಿಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ, ಆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಲಿಸ್ನರ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಿಸ್ನರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಸ್ನರ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಜಾವಾ JDK ಅಂತ ಜಾವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ದು ಜಾವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ, ನಿಮ್ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್, ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ಸೊ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಮೇಜರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಯಾವುದು 5 ಮೇಜರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಒಂದು, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಈಗ ಮೌಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೌಸ್ ಫೋಕಸ್ ಹತ್ರ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್, ಮೌಸ್ ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಮೌಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಮೌಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಈ ಎಲ್ಲ 5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಈ 5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ 5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್? ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್, ಮೌಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಮೌಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಈ 5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ನಿಮ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the things you need to remember with respect to delegation event model. What all we learned here, there are 2 mechanisms in Java for handling events. One is Java 1.0 dalli yav tara anta, ಇನ್ನೊಂದು Java 1.1 ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲಿಸ್ನರ್ ಹೋಗಿ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ನಾನು ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ: ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್, ಮೌಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಮೌಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ 5 ಇವೆಂಟ್ ನು ನಿಮ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ. So this completes the first topic, that is 2 event handling mechanism, and also what do you mean by event delegation model ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ಆಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನೇ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಗೂ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ java.util.star ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೆಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್. ಈ ಗೆಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಎಂಟಿಟಿ ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟಿಟಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So it will return the string equivalent of an event. So string equivalent of an event ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೀವು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ, 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ದು AWT ಅಂತ ಇದೆ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಪಾಪ್ ಅಪ್ ತರ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯು ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ, ಎ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ವಿಂಡೋ. ಆ ತರ ವಿಂಡೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಂಡೋಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಇವೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ದು AWT ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ AWT ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ AWT ನು ಸಹ ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ AWT ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ AWT ಇವೆಂಟ್. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ AWT ಇವೆಂಟ್. ಈ AWT ಇವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. AWT ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು? ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
ಎಲ್ಲ AWT events ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? AWT event ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ AWT event ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಗೆಟ್ ಐಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಗೆಟ್ ಐಡಿ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಇದು ಐಡಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಐಡಿ ನಂಬರ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ ಐಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ AWT ಇವೆಂಟ್ ನ java.awt.star ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಇವೆಂಟ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ, 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ AWT ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು AWT ಇವೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ AWT ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ AWT ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ AWT ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ATAC ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಿಮ್ FWK, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಿಮ್ FWK. ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಇದೇ ಕೋಡ್. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ನರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಸೊ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಇಲ್ದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು, ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲಿಸ್ನರ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಗಳು ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಿಮ್ FWK. A stands for action events, T stands for text event, adjustment event, container event, component event, item event, mouse events, focus event, window event, keyboard event. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್, you need to read both the notes. You need to read this particular class notes and also you need to read your soft copy notes, because the details of all these event classes ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ಲೇಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ AWT ಇವೆಂಟ್, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್, ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನ. ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್, ಮೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಎವರ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ನ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇವೆಂಟ್. ಕಂಟೈನರ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ
ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ನಂದು ಆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ಕಂಟೈನರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕಂಟೈನರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇವೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಕಂಟೈನರ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಂಟೈನರ್ ಇಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ಕಂಟೈನರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರು, ನಿಮ್ ವಿಂಡೋನು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ವಿಂಡೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂದು ವಿಂಡೋ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಂಡೋನ ನಾನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಂಡೋನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ವಿಂಡೋನ ರೀಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ವಿಂಡೋನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಐಟಮ್ ಇವೆಂಟ್. ಐಟಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫೇವರೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ವೆನಿಲಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಚಾಯ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ಐಟಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮೌಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ, ಮೌಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದಾಗ, ಮೌಸ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೌಸ್ ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೌಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಂದು ಫೋಕಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಫೋಕಸ್ ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೋಕಸ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತು. ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಟೇಬಲ್ ಫೋಕಸ್ ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತು, ನಿಮ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೋಕಸ್ ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತು. ಆವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಂಡೋ ಇವೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿಂಡೋ. ಒಂದು ವಿಂಡೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಕಾನ್, ಈಗ ವಿಂಡೋಗೆ ಐಕಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಂಡೋಗೆ ಐಕಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಐಕಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋನ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ವಿಂಡೋ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕೀನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೀ ನಿಮ್ದು ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ನ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೀ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಕೀ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಬಂದು ಕೀ ಲಿಸ್ನರ್. ಆ ಕೀ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಕೀ ಟೈಪ್ಡ್, ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಕೀ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಕೀ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. So in order to remember all these event classes, the code you need to remember is attack sim FWK. Action event, text event, adjustment event, container event, component event, item event, mouse event, focus event, window event, and last one is key event. So the next topic is sources of events. That means
ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್, ನೀವು ಒಂದು ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಚಾಯ್ಸ್. ನೀವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾನು 2-3 ಚಾಯ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ವೆನಿಲಾ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಚಾಯ್ಸ್. ಆಲ್ 3 ಚಾಯ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಗಳು. ಅದೇ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಬಂದಾಗ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ವೆನಿಲಾ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಚಾಯ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ಐಟಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಟಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಇವೆಂಟ್. ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಏನಾದ್ರು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್. ಸೊ ಮೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಗೂ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಆ ಮೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಟಮ್ ಇವೆಂಟ್. ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ನ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಂಡೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಂಡೋನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಐಕಾನ್ ಹಾಕೋದು ವಿಂಡೋಗೆ, ಅಥವಾ ಐಕಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಂಡೋ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಂಡೋ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಲಿಸ್ನರು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಿಮ್ FWK. as you can see here, action listener interface A, text listener interface, adjustment listener interface, component listener interface, container, item listener interface, mouse listener interface, motion listener interface. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್, ಮೌಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಮೌಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ 5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇವು 5 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೌಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಸ್ ಮೂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಮೌಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಈಗ ಒಂದೇ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ನೋಡಿ ಮೌಸ್ ನ, ಅವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ಮೌಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ಆಗುವಂತ ಲಿಸ್ನರ್ ಬಂದು ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೌಸ್ ಒಂದ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೌಸ್ ಮೂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ಆಗುವಂತ ಲಿಸ್ನರು ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ನರು. ಈ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಮೌಸ್ ಮೂಡ್ ಏನಿದೆ, ಮೌಸ್ ಮೂಡ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಲಿಸ್ನರ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಕೀ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೀ ಟೈಪ್ಡ್, ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಕೀ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಕೀ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಕೀ ಟೈಪ್. ಈ ಯಾವುದೇ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಲಿಸ್ನರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. So in detail with respect to this listener interface you can read in your soft copy notes. So ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಈಗ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ 2 ಇತ್ತು, ಕೀ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ you had 3 methods. So these are the things you need to remember with respect to event listener interface. Now we shall move on to a concept called as adapter class. So adapter class ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ.
ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ as you can read, you will get a better understanding. So that's why I will read it out. So when we implement a listener, ನಾವು ಒಂದು ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ತಾನೆ ನಾವು ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೋರ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಲಿಸ್ನರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಈಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಅಂತ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಅಂತ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಇವೆಂಟ್ ಒಂದೇ, ಯಾವುದು? ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇವೊಂದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಜನರೇಟೆಡ್, you need to write the definition of all the 5 methods in the mouse listener interface. So this is a override. ಇದೊಂದು override ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So when we implement a listener for handling events, we should write the definition of all the methods present in the listener. ಲಿಸ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓವರ್ರೈಡ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಓವರ್ರೈಡ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಲಿಸ್ನರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ the empty implementation of all the methods present in the listener. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಎಂಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ and I will write the definition of only mouse clicked method. Remaining methods to definition nan bariyalla, because adu adapter class alli inbuilt empty implementation athava empty definitions irutte. So generate agiro event du method du definition matra baritini, remaining methods to definition na nanu bariyak hogadilla. So that is the main usage of adapter class. It avoids or it helps to only write the method for which the event is generated. Rest method definition corresponding listener denide adna bariyo avashyakate iralla when you use an adapter class. So for each of the listener interface enide, prati ondu listener interface ke corresponding adapter class available ide. So that means, so ನಾವು ಲಿಸ್ನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಂಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ರೆಡಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು, ಈಗ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿ ಆಗಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಸ್ನರ್ಗೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರು, ಕಂಟೈನರ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಕಂಟೈನರ್ ಅಡಾಪ್ಟರು, ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರು, ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರು, ಫೋಕಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರು, ವಿಂಡೋ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ವಿಂಡೋ ಅಡಾಪ್ಟರು, ಕೀ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಕೀ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So working of an adapter class. For an event to be handled, it should extend the corresponding adapter class. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಫೇಸು, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ
then you need to extend mouse adapter class. Mouse adapter class na extend ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. As you can see here, then we can override only the corresponding methods. Then we can override only the needed methods from the adapter class. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಒನ್ಲಿ ದ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ವೆರಾಸ್ ನಿಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್, ಮೌಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಮೌಸ್ ರಿಲೀಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೌ ವಿ ಶಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೌಸ್ ಡ್ರಾಗ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. 2 ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಒನ್ಲಿ ದ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಮೌಸ್ ಡ್ರಾಗ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಆ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಒನ್ಲಿ ದ ಮೌಸ್ ಡ್ರಾಗ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಮೌಸ್ ಡ್ರಾಗ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so these are the packages you need to import. So AWT event, ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಇವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ AWT event. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ AWT.star ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. AWT ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಏನೇ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು ಅದೊಂದು ವಿಂಡೋ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ವಿಂಡೋನ ನಾವು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಲೆಟ್ ನಾವು ವಿಂಡೋನ ನೀವು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಪ್ಲೆಟ್ ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಪ್ಲೆಟ್, ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಪ್ಲೆಟ್ ನ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇನಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇನಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇನಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಇವಾಗ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇನಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಆಡ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಈ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್. ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಈ ಆಡ್ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ದಿಸ್ ಬಂದು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So what you are doing here, first you are importing the package, then you are converting your normal class adapter class into an applet. That is, you are creating a window which has some controls, minimize, maximize, window name irutte, close button irutte. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಲೆಟ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಸೋರ್ಸ್, ಈಗ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಲಿಸ್ನರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಮೊದಲು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 2 ಲಿಸ್ನರ್ ಗಳು ಈಗ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನೌ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಐತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಈಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಮೌಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಇವೆಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಏನಿದೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಮುಖಾಂತರ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದು ಈ ವಿಂಡೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಪ್ಲೆಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋ. ಈಗ ನೀವು ಇದೇ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಪ್ಲೆಟ್, ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸು, ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಲೆಟ್ ವ್ಯೂವರ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಮೆಥಡ್ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಪ್ಲೆಟ್ ವಿಂಡೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಲೆಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋ, ಎಂಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ 2 ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಒಂದು ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಆ ಲಿಸ್ನರ್ ಗಳೊಳಗೆ ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ತರ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಈಗ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಏನಿತ್ತು ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಈಗ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಏನಿತ್ತು, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಯಾವಾಗ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ನೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೌಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್ ಮೂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪುನಃ ಇದೇ ತರ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋದು ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಆ ಮೌಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಏನಿತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. So this is how you can implement an adapter class. How you implemented the adapter class andre, so first you created an applet. ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋನ applet ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು applet ವಿಂಡೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ applet ವಿಂಡೋ ಒಳಗೆ 2 ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ನರ್, 2 ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಆ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಗೆ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನ್ ಬರೀ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋದ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನ ಮೌಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is an important question from exam point of view. Explain adapter class with a Java program ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆದು ಇದೊಂದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಈ ವಿಂಡೋನು ಬರೀಬೇಕು. So this completes the explanation of adapter class. The main intention of using adapter class is here we are only writing the definition of the method which is needed. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆನೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So the next topic is inner class. Now we shall see how we can implement inner class. So the need for using inner class is explained with the help of below program. ಈ below program ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಿಲೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಈ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋನ ಆಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇನಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ, ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಆ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಓನ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಏನೇ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೌಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೌಸ್ ನ ಏನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಮೌಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಂಟ್. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್. ಆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ತರ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ನಾನು ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್? For this adapter demo class, you are creating an object. Through that particular object, you are calling the show status method. Instead of that, I can make my mouse adapter class to become an inner class for adapter demo class. Then I can directly call the show status method ante ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಈ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. To overcome this, ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we can make my mouse adapter class to become an inner class of adapter demo class. So ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, we can make my mouse adapter class, just a second. So now we can make this my mouse adapter class to become an inner class of adapter demo class. ಯಾವಾಗ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, awaga we can directly call the show status method. In such a case, my mouse adapter class will be inside the scope of adapter demo class. So show status can be directly accessed as shown in below program. awaga show status na direct ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನಿಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇನಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್. ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇನಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೌ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ವೈ?
your myMouse adapter now is an inner class of adapter class. Since myMouse adapter is an inner class of adapter demo class, you can directly call the show status method. ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So when you make myMouse adapter to become an inner class of adapter demo class, then you can directly call the method of show status method without creating any reference or object for adapter demo class. So this is what you should write for inner class. This is also an important question from exam point of view. ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸು ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನಾನಿಮಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ such a type of inner class is called as anonymous inner class. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೇಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೇಮ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಂತ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಅನಾನಿಮಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. when an inner class is not given any name, then it becomes anonymous inner class. Even though it is anonymous inner class, it will implicitly extend corresponding adapter class. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ನ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇಮೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೇಮೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಮೆಥಡ್ ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Even though if you don't write the name for your inner class, it will implicitly extend the corresponding adapter class based on the method definition you are writing. ನಾನು ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಆ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಈಗ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬರೆದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೇಮ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸು ನಿಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋಗೆ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ನೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ನೇಮ್. ಸಿನ್ಸ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೌಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸ್. So this is how you can write anonymous inner class. That means an inner class which won't be given any name is called as anonymous inner class. So this is the last topic for this presentation session. So this completes presentation session 1 for module 5. What all we covered? We covered what do you mean by event handling, the 2 types of event handling mechanism, one in Java 1.0 and the other in Java 1.1. Then we covered what is delegation event model. Inside that we covered what is an event, what is event source, what is an event listener. Then we covered the things with respect to event class, which are the different types of event classes,
The code for you to remember the event classes is attack sim FWK. Then we covered the examples which generated the event, or I can say the source which generated the events. The topic is source of events. Then we saw event listener interface. Whenever an event generated, that event needs to be delegated to the event listener. Your event listener will implement the corresponding interface. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ event listener interface, the code is attack sim FWK code. Adapter class ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Whenever you are implementing the interface, you need to write the definition of all the methods inside the interface. To overcome this, we are using adapter class. So we saw the program, then I explained why we need inner class, and the last topic we covered is anonymous inner class. So if you go through the presentation session with complete concentration. So this presentation session is very important. You can expect at least 2 questions from this particular, at least 1 or 2 questions from this particular presentation session. Watch it carefully, watch it with complete concentration. If you are getting any doubts with respect to any presentation session, you can either call or ping me with respect to your doubts. Thank you so much. Bye.